بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد أسبوعيا، وفي إطار الأسبوع الثقافي والتاريخي حول الثورة التحريرية الذي انطلق بالأمس في قصر الثقافة مفدي زكريا، والذي كان تقريبا نقدر نقول 95% من الشباب اللي حضروا هذا الافتتاح. وهذا هو الدور اللي تقوم به جمعية مشعل الشهيد. طبعا أحياء اليوم الوطني للشهيد والذكرى 66 لتفجيرات نووية بيرقان، أردنا أن ننظم هذا المنتدى حول التفجيرات النووية بيرقان، وكذلك تحت عنوان تفجيرات نووية بيرقان جريمة في حق الإنسانية لا تمحو بالتقادم. ويشرفنا كثيرا أن نستضيف الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، التي حبينا نخليها وحدها كما يقولوا حتى نستغل هذه الندوة وهذا المنتدى لإثرائها بالعديد من الملفات. وطبعا سنعرج على قانون تجريم الاستعمار في هذه الندوة. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. السيد الفاضل أخ كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، أخ الفاضل ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني المجاهد عيسى القاسمي، الأخ الفاضل الحقوقي الدكتور سعيد صغور مدير مجلة أول نوفمبر، الإخوة الحضور من الصحفيين وإعلاميين الدائمين لهذا المنتدى. طبعا كما قلت يشرفنا أن نستضيف الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم لنتناول موضوع حساس جدا، ألا وهو تفجيرات نووية بيرقان تحت عنوان تفجيرات نووية بيرقان جريمة في حق الإنسانية لا تمضى بالتقادم، لا تمحى بالتقادم. فأولا نحن مسرورين جدا لأن الأستاذة غابت علينا لمدة شوية طويلة، ولكن اليوم بهذه المناسبة هي حاضرة معنا. فمرحبا بك أستاذة، ولك الوقت اللازم والوقت الكافي. شكرا. شكرا. نشكر
الحاضرين، وهذا يخليني نقول باللي هادو شرفاء يهتموا بتاريخ البلاد ويهتموا بتاريخهم الشخصي، لأن الإنسان اللي ما عرفش تاريخه ما يقدرش يبني المستقبل ديالو. يا للأسف. دونك لازم لنا نبحثوا في تاريخنا باش نعرفوا وين رانا الآن والاتجاه المستقبلي ديالنا. أنا نقول la recherche dans l'histoire et dans la mémoire est le droit de tout un chacun. مسؤولية وحق لكل واحد منا. قبل ما نوصلوا للتفجيرات النووية، ومدام الجزائر ضحت بقوافل نتاع الشهداء، كاين منهم معروفين وكاين منهم ما زلنا ما عرفناهمش. يوم عظيم، يوم عظيم، وهذه السنة أنا خصصتها les disparus de la grande répression sanglante d'Alger. لأن ما نسميهاش أنا la bataille d'Alger. Il n'y a jamais eu de bataille à Alger. Donc c'est une agression. أكبر اعتداء على المواطنين عبر العالم. لماذا؟ لأن هذا الاعتداء تم بنصوص قانونية. النص الأولاني اللي جاز في البرلمان هو la généralisation de la torture. النقطة الثانية l'institutionnalisation، داروها une institution de la torture. وكلنا نعرفوا باللي لا torture على المستوى الدولي جريمة ضد الإنسانية. إذن هذا الاعتداء sur Alger et ses environs ما نحبسوش في ألجي، لأن حتى مشات الأمور حتى لتيزي ما نسواش. دونك هذه الأسرار اللي كلها فرنسا كانت مخبيتها في الدواليب نتاعها والأرشيف كانوا مسطرين عليه. الحمد لله غراس الأصدقاء ديالنا هنا والخارج، فرنسيين وجزائريين وبلجيكيين et de plusieurs nationalités، قدرنا نحصروا قضية la disparition forcée en Algérie. ساعة يقولوا لي أستاذة بن برهم على ما تتكلميش على باقي الجزائر؟ قلت لهم باقي الجزائر ما كانوش داروا قانون pour institutionnaliser le crime de disparition. كانوا شوف اداو قتلوا ارماو في البيار في الغيب في البحر، داروا العجب. يا با دو تراس، يا با دو تراس. كي تكلم يقول لك سي بوتيتر ان كا ايزولي، ولكن هنا راكم درتوا نص قانوني جاز في البرلمان نتاعكم، درتوا اون انستيتيوشن بوغ اريفي او رانسينيومون. ديتوا ناس، اعترفتوا، كاين سجلات اللي تبين باللي كاين ناس راكم اديتوهم وقتلتوهم وما قلتولناش وين راهم. هذا سي ان ترافاي كي تري لون. بدينا في 2001 وحتى لدرك بدينا نشوفوا النتائج. غاضتني حاجه قعدت في قلبي، وحاجه برك. كنا تعرفنا على واحد واسمه كلواريك grâce à Luisa Higuilaris. لأن لويزا إيغيلاريس لما تعذبت هربها الطبيب العسكري، ولما راحت للجبل والخوايز بخي اكت على هذاك لو تورسيونير نتاعها وقتلوه، بقات تبحث على الطبيب نتاعها.
elle a eu la chance تتلاقى مع هذا العسكري اللي اسمه كلواريك. هذا كلواريك c'était un tortionnaire. يقول أنا قتلت عدد من الجزائريين بيدي وعرفت وين دفنتهم ومستعد نجي للجزائر. كنا تكلمنا مع محمد عليه باش نقدروا نجيبوه كان مستعد. قال لي أستاذ بالبراهيم je vous en prie jugez-moi en Algérie. حاكموني في الجزائر أنا مجرم حرب وحكموا عليا كيما بغيتوا نعترف لكلش. الناس كاين في الحكومة ولا في بعض الدواليب كاين اللي يفهموا كاين اللي ما يفهموش. عرقلوا لنا حتى مات à l'âge de 92 ans. à l'âge de 92 ans وكان يتمنى يقول الحقائق. heureusement كان يبعث لي ذاك الوقت كنا نخدموا بالفاكس كان كل مرة يبعث لي الوثائق الرسائل اللي كتبهم للرؤساء الفرنسيين اللي واجبوه لي بلان الناس اللي قتلهم الاسماء اللي كانوا عنده إمليزا دوني. وأسست ملف كبير اللي في يوم من الأيام رايحين نعطيو الأسماء نتاع الناس اللي قتلهم وهاد le Cloarec. Il a eu le courage de le dire. وفي هاد السياق أنا كانت عندي حبيبتي في المحكمة العليا وفي يوم من الأيام قالت لي شوفي عندي حبيبتي أنا pas pu faire son deuil. وحبيبتها كذلك كيف سي دو في دو ديسبارو. قالت لي عاونيهم. قلت لها أنا ما عنديش الأسماء نتاعهم كامل. قالت لي بالك ان جور تيورا. كان كلواريك بعث لي لا بروميير ليست. قلت لها جي اون ليست واسمها هاد السيده. قالت لي واسمها فلانه. قلت لها استنى دون موا 5 مينوت. خرجت الدوسي حليت لو دوكيومون وين يكتب لي يقول لي اني قتلت فلان وفلان وفلان. قلت لها قولي لها تجيني راني صبت باباها وشكون اللي قتلوا وكيفاش قتلوا ومستعد باش يجي يوري لنا وين دفنوهم. Elles sont venues toutes les deux. واحدة ما صدش باباها والثانية صدت باباها. Et elles ont pu faire leur deuil. C'est pas n'importe qui, c'est de très grandes personnalités. البنات في زوج. C'est pour vous dire que le travail d'histoire ماهوش سهل. C'est un travail de recherche minutieux. Et on va faire une conférence post-mortem لهاد السيد وتشوفوا الارشيف اللي عطاه لنا لينا. ودرنا مع الاستاذ دكتور بولبينا سعينا شوف واحد لي زيفور اكستراوردينير. قلت له est-ce que tu peux nous envoyer les archives en Algérie. 3 balles métalliques بعتهم لوزارة الخارجية. وزارة الخارجية تقدرش تعطيهم لنا لينا. عطاتهم لي زارشيف اللي كان ذاك الوقت يتريص لي زارشيف. واش يدير في رايكم؟ قال لهم كل حاجة مكتوبة باليد قطعوها ورموها. une catastrophe. ما عندي الوقت باش ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est le 2e crime qu'il a fait. وقلتها. قلت quelqu'un qui veut يتحكم في la mémoire qui a lui-même perdu la mémoire, je ne peux pas le suivre. Parce qu'effectivement, c'est un crime. C'est un véritable crime. هو كلواريك من بعد نوريكم كي يجي وقته dans quelques jours إن شاء الله. كان كي يكتب il faisait avec le feutre, il écrivait également sur le document pour le fixer. هو كل ما شاف باللي مكتوب بالفeutre noir أرمي. et la personne لما أسسنا أول لجنة لمطالبة الجماجم وهذه في وزارة المجاهدين كانت معنا الارشيف. بعت هاد السيدة تكلمت لها قلت لها فهميني لي 3 مال اللي جبناهم وانا سوفير باش نجيبوهم. قالت لي سي دوفوني كوم سا اي لو ريست. قالت لي قال نرميهم رميناهم. يجي النهار il va rendre des comptes. Il va rendre des comptes parce qu'il nous a fait perdre une chance extraordinaire d'exploitation. مثلا parmi les archives اللي راهم عندي لما هذا السيد بدا يكتب لي بريزيدون ويهضر اكسيتيرا لو جينيرال شميت يبعث له بريه
تقول له اسكت ما تهدرش. La guerre d'Algérie continue. La guerre d'Algérie continue. فهمتوا la position اليوم تاع هاد الناس les négationnistes اللي يقول لك on efface tout, on recommence. Non. يقول لك la mémoire oui, mais avançons. La mémoire sans l'oubli. sans l'oubli. نصفوا حساباتنا التاريخية، أعطوا لنا الأشياء اللي نحتاجوهم باش نكتبوا تاريخنا، ومن بعد نديروا علاقات. وهذه الفكرة اللي تكلمنا عليها عدة مرات نفرحكم اليوم باسكو اون انتر فامي نتعرفوا كلنا. لو دوكيومون دو لونو هاي آخر وثيقة اللي صدرتها الأمم المتحدة، l'Assemblée générale نتاع لو 5 ديسمبر. هنا تصنف الاستعمار كجريمة. دونك القانون اللي تكلمنا عليه ودرناه صحيح. تتكلم تقول لازم البلدان اللي استعمرونا يتعاملوا معنا pour la connaissance des pièces etc. ولازم يعطيوهم لنا. Ce texte est magnifique. خليوه en conclusion de tout ce que nous allons dire maintenant. Vous allez voir لهذا النص القانوني الدولي يحتم فرنسا باش تعطينا كل شيء اللي نطلبوه، باش تواجبنا، باش نسترجعوا منها كل الاشياء. يعني فات تقول لهم البلدان لو ما تستجبوش اعطاوا دور للمجتمع المدني باش يتحرك، والمجتمع المدني هو الوحيد اللي يتحرك في حق المدنيين، في حق الضحايا، عن طريق المحامين تاعهم. دونك سي اون افانسي اكستراوردينير جات مطابقه للنص القانوني اللي قدمه البرلمان، والنص اللي خدمناه في البرلمان وتناقشنا عليه احسن بكثير من النص اللي راح للسينا. ولازمنا نرجعوا ليه، كان مفصل، كان مدقق، كل كلمة كنا عطينا لها الوزن القانوني نتاعها والوزن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. دونك سي بور سا كو مازالت لنا خدمة مع البرلمان pour ce travail. On va mettre ce texte de côté. ودوك نروحوا on va être sur le 13 février. Et le 13 février, c'est une date maléfique pour nous. ولكن فرنسا بنات القوة نتاعها على هاد الجريمة. فرنسا كانت بلد ما عندها حتى قوة. C'était des pays qui existaient, qui faisaient partie d'un bloc. Nous avons le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et l'impérialisme américain à la tête maintenant, ou l'URSS. Le bloc socialiste était en concurrence avec l'impérialisme américain et les pays européens. La question du leadership déterminait la puissance d'un pays, et la puissance d'un pays détermine son pouvoir sur le reste du monde. نفس النمط اللي رانا عايشينه اليوم ببلدان أخرى، أشكال أخرى، نصوص أخرى. Alors, les Américains ont été les premiers à posséder la bombe atomique. ولما فجروها في هيروشيما وناغازاكي
ما ننساوش حاجة ما قالوش des expériences ما قالوش des essais قالوا des explosions atomiques 450 000 personnes sur les deux villes sont mortes instantanément. Une arme de cette force, c'est l'arme de destruction massive. يعني ضربة ونهدنا ومن هذا الشعب. Les Anglais ont fait la même chose. Mais Romains, ils ont fait des explosions dans des déserts. L'URSS n'est pas resté en laisse. Il y avait d'abord les Américains, l'URSS ou بعد. كذلك. Mais la France, وش dire? À l'époque, il y avait une idée. Il dit que le pays qui n'a pas l'arme chimique, l'arme atomique, c'est un pays dépendant. Et c'est pour ça qu'en 60, De Gaulle a dit enfin, la bombe nous a permis d'avoir l'indépendance. Ça, c'est De Gaulle qui l'a dit. La bombe nous a permis d'avoir l'indépendance. C'est-à-dire, sans l'explosion de la bombe en Algérie, Masir Faransa, منش عارفة كيفاش كان يكون. Ça, c'est leur président qui le dit en 60. Donc, il fallait à tout prix rentrer dans le club atomique. Le club atomique étant un club très serré, que fait la France? Tibda avec son premier mensonge politique. Tibda son représentant Jules Moche. Jules Moche, il va à l'ONU, il fait son speech et il dit: nous voulons faire exploser une bombe en Algérie, dans le Sahara algérien, où nulle forme de vie humaine ou animale n'existe. Guillemets. C'est très important. L'accord ne lui avait pas été donné facilement. C'est même pas un accord, parce qu'un jour on viendra où on va discuter sur l'intervention, la demande et ce qui s'en est suivi. Huma, bien avant, depuis 1945, il rêvait d'avoir cette bombe atomique. Il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les cerveaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une alliance avec Israël. قالت لهم: installez-moi, faites-moi l'installation électrique d'un ensemble. Et moi, je vous aiderai. C'est ce qui s'est passé. Donc, la fabrication de la bombe française, grand point d'interrogation. Pourquoi grand point d'interrogation? Parce que tous les calculs avaient tous été faits par Israël. Tous. Donc la conception, ils avaient l'idée de l'avoir, mais la conception, la fabrication n'était pas française. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est ramener des savants d'Israël et les faire travailler dans la discrétion la plus absolue en France. Donc nous avons l'accord, la conception, les calculs, la France fournissait l'argent et la fabrication se faisait en France. Très bien. Pendant des années, ils ont gardé ça secret. Sauf que nous, comme on est très fouineurs, on va au plus profond des choses, nous avions déjà exposé ce point à cet endroit il y a déjà plusieurs années. Et je crois que M. Karim Younous était avec nous lorsqu'on a parlé de Gaulle quand il est revenu au pouvoir. Et en regardant par sa fenêtre,
il voit une vieille de chevaux arrêtée à l'entrée du palais de l'Élysée. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette voiture ici? Et son secrétaire particulier lui dit, Monsieur le Président, c'est le savant israélien qui est là pour la bombe atomique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Débarrassez-moi vite de cette voiture et gardez au secret ce monsieur, de sorte que personne ne puisse savoir qu'il est ici pour la bombe atomique. Et donc, il y a à peu près 1 an, en fouillant, je trouve un document d'une richesse extraordinaire. Il s'agit d'un scientifique qui a travaillé sur la bombe atomique, français, qui vient nous donner les révélations, les dates, les noms des personnes, avec une précision extraordinaire. Et ça, c'est un trésor. Évidemment, je n'ai pas laissé les choses passer. Nous avons fait une émission lorsque nos Algériens étaient à l'AIEA dernièrement, donc pour le, je sais plus, je crois 60e ou 60e anniversaire de l'AIEA, nous avons fait une émission. Et j'ai tenu sur TV8 à ce que ce reportage, enfin cette interview, passe dans notre émission, de telle sorte à ce que tous les Algériens et le reste du monde écoutent, voient et comprennent que l'interrogation que nous avions eue, mais les preuves n'étaient pas entre nos mains, voici un chercheur délié du secret professionnel vient nous donner des vérités et je ne saurais jamais le remercier assez. Parce que pour moi, c'est une sérieuse avancée dans ce dossier. Mais pas que. Mais pas que. Pourquoi Ergen? Pourquoi 60? Ce sont autant de questions auxquelles il faut essayer de répondre. 1960, c'était le putsch des généraux. De Gaulle était en très mauvaise position. Il avait peur d'être destitué, de perdre son pouvoir. La 4e République lui échappait. La 5e était en voie d'installation. Donc, le grand malaise politique de la France, c'était cette année-là. Il fallait trouver un endroit. Le choix d'Ergen, c'est très bien. Mais commençons par le port d'Alger. Cette bombe est arrivée en pièces. Et elle n'a pas été acheminée ni par un train, ni par un avion, ni par quoi que ce soit. Par voiture. Pièce par voiture. Vous allez me dire pourquoi. De Gaulle avait une peur bleue que cette bombe tombe entre les putschistes et l'OAS. Et là, ça aurait été une catastrophe extraordinaire qui n'était ni envisageable et il n'y avait pas de solution dans l'hypothèse où les choses se réalisaient de cette manière-là. Et le choix de Ergen. Pourquoi Ergen? Il y a d'autres régions. Mais on va faire un petit peu une marche arrière dans l'histoire. Puis on va parler d'un homme, El Mrili. Qui est El Mrili? C'est un homme de religion, c'est un homme politique, c'est un homme. Vous savez qu'en Algérie, on ne dissocie pas entre le politique, entre le militaire et entre le religieux. Parce que c'est un tout qui fait justement la spécificité du combattant algérien. Comme je dis toujours, nous sommes nés sur un dos de cheval avec une arme à la main. Et El Mrili traversait cette zone de l'Ergen. Il y avait un problème avec son fils, le seul fils qu'il avait. Il a été tué par des juifs. Et sa femme, Aïcha, c'est la fille de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Donc lui, il était de passage. Et lui, on dit qu'il est d'origine tlemcénienne, donc on garde cette... Et donc,
il avait vu que les Juifs avaient un comportement hautain et dédaigneux vis-à-vis des Algériens, parce que c'était eux qui détenaient le commerce. Et vous savez que Ergen, c'est un passage pour les caravanes, passage très important. Donc c'est un pôle commercial. Et donc il a mené une guerre sans répit. Et il les a exterminés. Il y a un livre qui parle de cette extermination. C'est un livre qui est très secret chez les Juifs. J'ai eu connaissance de ce livre. J'ai mis des années à essayer de le trouver. Et j'ai retrouvé quelqu'un qui est professeur en hébreu en Algérie, à Constantine. Et un autre qui est venu de France. Je les ai suppliés pour essayer de faire des recherches pour moi. Et ils ont fait des recherches. Ils ont mis un temps fou, peut-être 3 ans, à chercher. Alors, chaque fois qu'on voulait arriver à ce livre, on nous renvoyait vers une autre référence, laquelle nous renvoyait sur une autre référence, uniquement pour qu'on ne puisse pas avoir ce livre. Et en fin de compte, ils ont réussi à avoir des morceaux de ce livre, parce que même le livre, ils l'ont fractionné, de telle sorte qu'on ne sache pas exactement l'histoire d'Ergen. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la première vengeance. Nardotar, quel que soit le temps. Des dizaines et des dizaines et des dizaines et des siècles après, le choix d'Ergen. Eh bien, le choix d'Ergen est venu d'Israël. C'est eux qui ont déterminé le choix. Voilà. Je parle d'Israël parce que je suis juriste et chercheuse en histoire. Je respecte. Il n'y a pas de politique dans ce que je dis. La politique va venir bien après, en 1948, etc. Mais avant, c'était des Juifs. Ce n'est qu'après que le politique est rentré pour spécifier. Et ça, c'est le cours de l'histoire. Donc, le choix n'était pas un choix français. C'était un choix, et je crois même que c'était une condition. Je ne suis pas encore sûre parce que je ne suis pas arrivée à prouver que c'était une condition. Mais je soupçonne que c'est une condition. L'aide israélite était peut-être subordonnée au choix de la zone. Et donc, on arrive à Ergen, bourgade simple, où les gens vivaient heureux, une belle oasis. J'ai récupéré les photos et on les a montrées ici, Mohamed, oui. Où il y avait des bassins d'eau, des palmiers, des fruits, parce que ces régions, ne l'oublions jamais, exportaient les fruits à l'étranger. Donc la France exploitait et les fruits et légumes partaient à partir de notre Sahara. La preuve, c'est que cet homme intelligent qui est à la tête du gouvernement de l'Algérie a bien compris, puisqu'il veut refaire vivre les maraîchers dans le sud, et ça donne très bien. Ça donne très bien. C'est un homme politique qui connaît peut-être très bien l'histoire de son pays. C'est une terre qui produit, et qui produit très bien. Et vous avez vu aujourd'hui toutes les belles tomates, tous les poivrons, tout ce qui vient du Sahara. D'accord ? Donc cette vengeance voulait de faire de cette terre une terre inculte. Mais tout le défi hattaché. Donc 60, c'est une date, je l'appelle maléfique pour nous. Mais c'est une date qui a produit des bienfaits pour la colonisation. Donc c'est nous qui avons donné les bienfaits à la colonisation. Ce n'est pas elle qui nous les a donnés. Parce que la France a été une France criminelle. Et donc nous arrivons maintenant au fameux texte dont j'ai parlé tout à l'heure. 57. Moche qui disait « C'est une terre où il n'existe aucune forme de vie ou animal. Donc, donnez-moi un sauf-conduit pour aller faire mon expérience à Ergen. »
plusieurs explosions. Le mot essai est venu bien plus tard, parce que lorsqu'on va dans tous les textes, dans tous les discours, les notes secrètes, la France ne parlait pas d'essais. Elle n'a pas demandé à faire des essais en Algérie. Elle a demandé à faire des explosions atomiques. Parce qu'elle ne pouvait rentrer dans le club atomique que si elle avait fait des explosions réussies. Et aucune explosion, en général, n'est réussie. C'est une arme de guerre, d'accord, mais il n'y a pas d'explosion réussie. Il y a un meurtre organisé par les États. Et nous avons continué à travailler. Et le secret a été jalousement gardé. En 2001, Mohamed Abed m'appelle. Il me dit, voilà, il faut faire une conférence à l'université d'Alger sur les explosions atomiques, sur les essais nucléaires. Je dis, mais Mohamed, on n'a rien comme document. Qu'est-ce qu'on va raconter? J'étais avec Mansouri. Qu'est-ce qu'on va raconter? On n'a rien. Eh bien, il m'a dit, il faut dire qu'il n'y a rien comme document, mais essayez de voir ce qui se passe là-bas. Et en 2001, quand j'ai commencé à ouvrir ce dossier, j'avais eu la chance d'avoir des amis dans le Sud, et je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe chez vous? Kérita. Nos femmes continuent à avorter. Nos hommes et nos femmes sont aveugles. Nos enfants sont handicapés. On n'a aucun soin. On ne sait pas ce qui se passe. Nos palmiers ne produisent plus de dattes. Rien ne pousse. L'eau s'assèche. Les maladies de peau se généralisent. Tout ça. Et donc, pour la première fois, je suis allée dans cette région pour m'inquiéter avec un petit groupe. Nous avons été ahuris par l'état de détresse que vivaient nos populations. Et nous avons commencé à nous battre. Beaucoup de conférences ont été faites ici, un peu partout. Et en 2005, sous une pression énorme de l'Algérie, je dis de l'Algérie parce que nous sommes Algériens, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais on faisait beaucoup de bruit autour de nous. Je me souviens qu'à l'époque, l'ambassadeur d'Angleterre nous avait invités une fois, il m'a dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? J'ai dit, monsieur, si vous voulez vous assurer, c'est pas compliqué. Il faut vous déplacer et vous allez voir ce qu'on dit. Et quand j'avais commencé, moi j'avais l'aspect historique, l'aspect juridique, mais j'étais confrontée à un sérieux problème, l'aspect médical. Je ne suis pas médecin, je ne sais rien. Il faudrait que les médecins viennent me dire qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, est-ce qu'ils ont reçu ce genre de personnes. Il y avait 2 médecins, un monsieur Sidhoum, que je voudrais moi un jour honorer pour le travail qu'il a fait, et il est toujours sur la région de Adrar, sur la région d'Ergen, etc. C'est un médecin extraordinaire, il a donné toute sa vie pour les cancers qu'il y avait dans la région. Et il y a une autre personne, un autre médecin, qui est d'ailleurs installé maintenant avec moi, Nadia, qui a passé 10 ans, c'est une oncologue, elle a passé 10 ans à opérer les cancers de l'utérus. Et elle a des images, elle a des notions. Elle m'a dit, c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe. Ça a redoublé mes efforts, le groupe a grossi, les gens qui s'intéressaient se sont regroupés avec nous, et la machine de la reconnaissance de ce crime s'est engagée. Devant cette crise, parce qu'il y avait une crise, parce que la France, à l'époque, Sarkozy avait fait un texte. Il avait parlé donc des bienfaits de la colonisation. Nous avons fait un autre texte, parce que je présidais l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale. Et ici, à cet endroit même, nous avons créé l'instance de lutte contre la pensée coloniale et le colonialisme, et le néocolonialisme. Et nous avons également parlé du crime contre l'humanité concernant les explosions atomiques.
Et nous avons eu une idée de génie ou une idée d'idiot, je ne sais pas, de faire un petit texte avec quelques articles, avec Ahmed Ben Saïd, Allah yarhamou, criminalisant le colonialisme. Il a eu, vous connaissez l'histoire parce que je l'ai racontée au président et il connaît très bien. Je passe les hauts et les bas. Kouchner qui arrive en vitesse en Algérie, qui dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez criminaliser la France ?» Et on lui dit « Non, non, vous inquiétez pas, c'est tout nouveau. » On a attendu 2010. Et 2010, on voit Moussa Abdi, qui était député, et on lui dit « Débrouille-toi. Ce texte doit passer non pas par le circuit habituel des ministères, mais par la PN, par les députés. Monsieur le président de la PN de l'époque connaît parfaitement, quand on a un certain nombre de députés qui votent pour le projet, pour déposer un projet de loi, eh bien, il est déposé. Ils l'ont déposé. Mais il n'a jamais été discuté. Et il a été retiré discrètement. Oui. Et j'ai les documents. J'ai le premier texte que j'ai fait dans mon cabinet. J'ai les documents qui me sont parvenus par des historiens extraordinaires de l'époque, enfin, qui étaient vivants à l'époque, et certains sont encore vivants. Et donc, j'ai tout le dossier de 2005 jusqu'à ce jour, jusqu'à la dernière mouture que nous avons vérifiée au niveau de l'APN, et monsieur le représentant du président de l'APN le sait parfaitement. Donc voici la naissance du texte de la criminalisation du colonialisme. Je dis que c'est un texte qui vient de loin, parce que c'est des années et des années de recherche. Le groupe des médecins s'est adjoint à notre travail. Et nous avons fait, il y a quelqu'un, lui, je crois, qui était avec nous à Inker, n'est-ce pas? Et il a vu comment on avait travaillé. Et la Défense nationale s'est adjointe à nous. Et les spécialistes français sont venus, pas seulement, parce que le ministère de la Défense a fait 2 grandes conférences internationales concernant la question. Et tous les pays qui avaient l'arme atomique, qui avaient fait exploser l'arme, ou qui avaient subi l'explosion, sont venus. En 2014, le Sénat français m'avait invité pour une conférence. Et lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé tous les ministres de défense des pays qui avaient l'arme atomique. Eh bien, beaucoup ne savaient pas ce qui s'était passé en Algérie, parce que la France a gardé dans un secret absolu le crime qu'elle avait fait. Et oui, c'était une zone où il n'y avait personne, d'après eux. Donc ils sont restés sur le mensonge politique. Et là, je remercie un de mes confrères français, Maître Tessonnière, qui a été extraordinaire et qui a beaucoup travaillé après la loi de Morin, 2010. Alors, la loi Morin, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue sous la pression algérienne et sur la pression internationale. Mais cette loi Morin n'a pas servi les vétérans. Et monsieur se rappelle qu'il y avait avec nous les vétérans des explosions atomiques. Il y avait les victimes. Il y avait les chercheurs. Il y avait le président de l'Observatoire des armes nucléaires. Il y avait Jean-Luc Sens. Il y avait Jean-Marie Collin. Il y avait Patrice Bouvray. C'est des prix Nobel, tout ça. C'est nos amis. Chaque fois qu'on leur a demandé de venir, ils étaient là. Et ils vont venir. Et on va les faire venir dans le Michel Chahid pour qu'ils parlent de leur expérience. Et donc, le dossier a pris un volume extraordinaire. Eh bien, je vais vous dire que les Français qui étaient là, qui étaient victimes, qui étaient militaires, ne sont pas indemnisés à ce jour. Et lorsqu'on a fait le calcul pour les Français de l'époque, chacun devait avoir une rente de 10 €. J'en ai fait un scandale en disant une vie française d'un militaire pour 10 €, vous savez,
Mais ce texte a évolué. Parce que chaque fois qu'il y a pression de la société civile, des victimes, il y a automatiquement une visite. Alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Ah, d'accord. Alors, l'évolution juridique, elle est extrêmement importante. Elle est lente. Mais comme en droit, on part du principe que le fait devance l'action. Donc, il faudrait qu'il y ait un fait important pour que l'action juridique se déclenche sous forme de loi. À l'époque, la discussion que nous avions, ils avaient déterminé un rayon de 10 km. Alors, leur principe, c'était tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ce cercle de 10 km pouvait être considéré comme des victimes d'explosions atomiques. Mais en dehors, non. Et nous, on a dit, attention, c'est grave. Il y a des gens qui n'étaient pas militaires, qui n'étaient pas assimilés militaires, qui ne travaillaient pas pour les militaires, mais qui étaient sur les lieux. Nous sommes dans un Sahara. Donc il y a des tribus par-ci, des tribus par-là, etc. Et on a eu un bon retour des vétérans, mais un bon retour également des Polynésiens. D'ailleurs, pour la parenthèse, lorsque les Polynésiens ont fait leur requête, on m'avait demandé d'assister. Donc, avec mes confrères, il y avait 2 Polynésiens, un Français et moi-même. On avait donc fait... mais je dis, attendez, ne mettez pas le nom de l'Algérie. Mais laissez-moi de côté. On va voir votre expérience, vous qui êtes Français, et après, on va voir notre expérience. C'est vrai que l'affaire a été écartée par la forme, simplement. La forme. Donc, on peut toujours revenir. Mais la France est toujours vigilante. Que s'est-il passé après? Eh bien, elle a reconnu toutes les atolls comme étant pollués. Et pour nous, c'est très important. Si la France reconnaît toutes les atolls de la Polynésie, toute la Polynésie comme pays pollué, eh bien, c'est magnifique. Ça veut dire, on appelle ça un précédent en droit, pour pouvoir calquer ce schéma juridique sur d'autres schémas juridiques en Algérie. Et tout de suite après cette plainte, d'ailleurs que j'avais remise ici, on avait fait, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais rapporté la plainte, n'est-ce pas? Et j'avais apporté... Ça fait des ans. Ça fait des années. Ouais. J'avais rapporté la plainte et j'avais rapporté les écrits du président de la Polynésie de l'époque qui me demandait de m'associer à lui, qui m'a même invité en Polynésie. Donc vous voyez, notre travail a fait des ramifications. Très belles ramifications. Et lorsque nous avons reçu le député de la Polynésie en Algérie, on s'est entretenu en aparté. Je dis, écoute, vous êtes toujours colonisés. Demandez à la France de vous reconnaître comme victime, de vous donner tous vos droits, vous allez nous servir d'expérience, sinon vous demandez votre indépendance. Il m'a dit, c'est exactement ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de penser. Et leur président, qui n'est plus président maintenant, qui est le président de l'association donc, des victimes, eh bien, maintient, il a déjà présenté 2 fois la demande d'indépendance. Le non l'a emporté sur le oui. Mais je crois que maintenant, d'après les informations, c'est le oui qui va l'emporter. Et ce serait magnifique. Donc, vous voyez, c'est un travail de coulisses, etc. D'un autre côté, la position de la Polynésie et de la France est intéressante. Alors, ils sont revenus sur un rapport que vous pouvez voir, il s'appelle le rapport toxique. Regardez l'astuce qu'ils ont trouvée. Ils ont dit, oui, c'est vrai qu'on a fait des explosions chez vous, mais le seuil toxique était limite. Donc, vous n'avez pas pu être malade du fait des... Ils ne nous l'ont pas envoyé à nous, alors qu'en principe, vous l'avez envoyé à la Polynésie, vous l'envoyez à l'Algérie. Ils ne l'ont pas envoyé. Donc les Polynésiens ont fait leurs observations et nous avons participé avec nos amis.
Ils l'ont renvoyé à Macron. Macron redéploie le rapport et dit non, il n'y a pas de fort seuil, mais il est possible que. Et alors, ce rapport toxique devient très intéressant pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce que s'il y a une reconnaissance d'un rapport toxique, il y a une reconnaissance d'un rapport toxique. Vous l'écrivez vous-même. Vous l'envoyez pour enrichissement à la Polynésie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et l'Algérie ? Et l'Algérie ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que sur place, ils ont fait des études et ceci, cela. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Algérie ? Rien. Le silence politique, le silence qui tue. Une phrase que vient de dire Monsieur le Président qui a été très très mal comprise. Il dit, nous on n'a pas besoin d'indemnisation. Venez nettoyer ce que vous avez fait en Algérie. Attention. Il est extrêmement intelligent. Et je vais vous dire pourquoi. Imaginez un tant soit peu que demain, la France va dire, je vais vous donner 10 millions d'euros ou de dollars. Et on n'en parle plus. Est-ce qu'on serait piégé, oui ou non ? Et quand il dit, je n'ai pas besoin d'une indemnisation, venez nettoyer, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez garder ça sur le dos et sur le front jusqu'à ce que vous puissiez vous affranchir de vos obligations. Donc il faut bien comprendre le président. Ceux qui pensent que le président a dit on n'a pas besoin d'argent, etc., ils ont tort, ce n'est pas le discours du président. Et il ne peut pas le dire. Parce que ça, c'est des populations civiles qui souffrent dans leur chair. C'est des victimes individuelles qui ont droit à une indemnisation. Et c'est pourquoi il y a eu une loi Morin. C'est vrai qu'elle ne nous concernait pas. Je me souviens, à l'époque, il y avait une hilarité extraordinaire. Ça y est, ils sont reconnus. Je me dis, attendez. Cette loi ne vaut que pour les Français, les militaires qui étaient sur place, pas pour nous. Il y a une seule chose qui était à retenir dans ce texte, la loi Morin. Il parle de droit aux ayants droit. Cela veut dire que si une victime française est morte du fait des radiations, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants sont en droit de demander l'indemnisation. Et nous, on s'inscrit dans cette ligne. C'est-à-dire que toute personne, aujourd'hui, qui souffre d'une déformation et de quoi que ce soit due aux explosions atomiques est en droit de demander ses droits. Une personne vivante aujourd'hui. Mais si une personne est morte du fait des explosions, eh bien, elle a également, ses enfants, ses petits-enfants ont le droit de réclamer une indemnisation pour la victimologie qu'ils ont subie. Vous voyez comment on exploite juridiquement un texte. On ne le lit pas en diagonale. Non, chaque mot pèse son poids. Et nous arrivons maintenant à cette délimitation de 10 km. Dans cette même salle, j'avais travaillé lourdement pour arriver à un écrit de Hans Günther. Hans Günther étant un Allemand qui a été repris par l'armée française. Il dit dans son livre, on m'a demandé quelques jours, très peu de temps avant l'explosion atomique, c'est-à-dire avant le 13 février, d'aller dans des camps et dans des prisons de l'Ouest. Dans 2 camions, j'ai fait venir 150 prisonniers. Je les ai déposés, je ne les ai jamais restitués et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Un peu plus tard, des aveux, des militaires qui eux-mêmes étaient utilisés comme cobayes, disent « Nous savons qu'ils ont mis des personnes au point zéro, mais on ne les a pas retrouvés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. »
Et on a commencé à travailler sur cette question. Et on a écrit à l'armée française, au ministère des Armées, pour leur dire qui sont ces 150 Algériens que vous avez mis sur le point zéro. Et on a retrouvé les fameuses images que vous avez vues. On nous répond, non, mais c'était de simples mannequins. C'est parce qu'on voulait expérimenter le vêtement militaire par rapport à une explosion. Qu'est-ce qu'il allait donner? J'ai dit, d'accord, c'est pas grave. Nous avons l'habitude, nous, avocats, de travailler sur les corps des morts avec les experts judiciaires. Nous avions un ami qui était le patron donc, de l'expertise au niveau de Bab el-Oued. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, je voudrais que tu me dises si les personnes qu'il y a dans ces corps, dans ces vêtements, c'est des corps humains ou pas. Et je tombe sur une photo où il y a, que vous connaissez, où il y a des personnes qui sont comme ça, les pieds tordus, etc. Je dis, pas possible. Un mannequin, c'est bourré de coton, mais ça, il a la forme. Il m'a dit, tu sais, il nous faut scientifiquement des moyens. Alors de quels moyens il s'agit? Il m'a dit, il faut prendre la photo, l'agrandir à la taille d'un homme, et on va essayer de l'analyser. Je suis allée chez un photographe au champ de manœuvre, qui était un ami. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire des photos de ça? Il m'a dit, mais tu es folle, qu'est-ce que je veux faire moi? Qu'est-ce que c'est que ça d'abord? C'est des morts. Ah, tu reconnais que c'est des morts? Oui, ça se voit. La France les a torturés, c'est pour ça, il ne savait pas du tout. Mais il a dit morts, torturés. Pour moi, c'était suffisant. J'ai dit, ça ne fait rien. Tu me fais des photos. Il m'a fait des photos, on a fait des rouleaux et on est allé travailler. Donc, dans son laboratoire. On a tout fermé parce que c'était dangereux. Je lui ai dit, regarde, je t'ai ramené les photos. Il m'a dit, je les emmène à la maison. Je vais les étudier à la maison. Je ne les étudie pas ici. C'est dangereux. Je lui ai dit, emmène-les là où tu veux. Donc, il les a pris. Il a fait les mensurations. Parce que c'est son travail. Toutes les mensurations des personnes. Et les mensurations sont exactes. Un homme, il a des bras plus longs qu'une femme. Les jambes ne sont pas les mêmes, mais la forme est la même. Il m'appelle dans la nuit, 3 ou 4 jours après. Il me dit, écoute, c'est des êtres humains. C'est pas des mannequins. Et je te donne les mensurations. Et ils sont tous morts. Il n'y en a aucun qui était vivant. Oh, je lui ai dit, merci. Tu peux me faire un rapport? Il m'a dit, mais tu le gardes. Tu ne le donnes pas tout de suite. Laisse-moi finir ma carrière. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Tu me le donnes simplement. J'ai attendu quelque temps, il est sorti en retraite, et je fais une lettre au ministère de la Défense. J'ai fait analyser les photos que vous avez publiées à l'INA et d'autres photos, etc. Et il se trouve justement que ce sont bien des êtres humains. Je reçois la réponse par la presse. Quelques jours, c'est le représentant des médias qui répond. Oui, c'est vrai que l'Algérie nous a fait savoir que les mannequins étaient des corps humains. Oui, c'est vrai, c'est des corps humains, mais en fait, ils étaient déjà morts. Oh là là, quelle chance, un double aveu. Il reconnaît que c'est des humains, c'est dans des journaux français, je les ai découpés, ils sont chez moi. Il reconnaît que c'est des êtres humains, et il reconnaît qu'ils étaient déjà morts. Ça veut dire que vous avez utilisé des morts. Or, vous n'avez pas le droit. La loi est très claire. C'est des humains, ils étaient vivants au moment des faits, donc vous les avez assassinés. Et à partir de là, et à partir de la conférence que j'ai faite donc, en France et les photos que j'ai montrées, et il y avait la crème des revues scientifiques au Sénat. Eh bien, cette idée, maintenant, est généralisée. Et dans tous les livres qui traitent de la question, on vous parlera des 150 prisonniers qui ont été donc sacrifiés au point zéro, et nous rentrons dans un autre chapitre encore plus grave. Le 17 juillet 1998, nous avons un texte de portée internationale. C'est le fameux statut de Rome. Le statut de Rome, qui est
extraordinaire avancée sur le plan judiciaire international pour les crimes contre l'humanité. Alors, est qualifié de crime contre l'humanité toute expérience sur les humains. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces corps? 150 corps. Des expériences. Et sur vos militaires, qu'est-ce que vous avez fait? Des expériences sans leur dire. C'est pour ça que lorsqu'on se rencontre maintenant entre les vétérans, etc., je leur dis, vous êtes venus servir la France sans savoir que la France vous a servi la mort. Mais de là, la réflexion évolue. On va plus loin. Si nous avons des expériences sur les humains, eh bien, c'est un crime imprescriptible. Et donc, aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, nous allons faire nos revendications. Pas seulement dans 10 ans. Parce que dans le texte de l'ONU, évidemment, il griffonne sur des papiers. Merci. Eh bien, l'ONU a été plus intelligente que nous tous. Vous savez à quoi elle fait remonter le crime contre l'humanité? Conscient avec préoccupation que plus de 60 ans... Non, attendez. Conscient que le colonialisme qui a commencé il y a 500 ans, si je mets, et ça c'est le 5 décembre simplement, 5 décembre 2025, si je mets cette datation, 500 ans, le colonialisme a fait ses malheurs. Ça veut dire que nous sommes en droit de remonter à 1830 sans aucun problème. C'est le texte international qui nous donne le droit de le faire. Et donc, les expériences sur les humains, selon le statut de Rome, est un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est imprescriptible, donc nous sommes dans le délai légal pour faire toutes nos revendications. Nous avons tout le temps. Actuellement, nous sommes dans la phase de ramassage ou d'amassage des preuves. Et nous en avons beaucoup, énormément. Je prends un seul fait criminel, parce qu'il y en a plein dans le statut de Rome. Nous sommes donc tout à fait à l'aise. Et nous allons revenir à quelque chose de très important. Qu'est-ce que la France a fait il y a quelques jours? Elle fait évoluer la loi Morin. Et elle déclare que les radiations ne sont pas contenues dans un cercle de 10 km. Que le cercle est beaucoup plus large. Et donc, si c'est beaucoup plus large, le pays qui a élargi le cercle, c'est les États-Unis. 700 km. Ce qui nous permet à nous de dire, si vous avez élargi sans distance, nous allons prendre comme repère la distance déjà établie par les États-Unis, 700 km. Et donc, dans le ressort de 700 km, tous les gens qui vivaient et qui ont été touchés sont des victimes de vos explosions atomiques. Et de ce fait, tous les Algériens qui vivaient dans la périphérie sont admis au titre de la victimologie, seront considérés comme des victimes potentielles, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, et leurs arrière-petits-enfants peut-être. Donc vous voyez que c'est une évolution. Elle n'est pas venue comme ça. Cette évolution est sous pression. Elle est venue sous la pression. Simplement, le législateur français ne veut pas parler. Il ne veut pas dire. Il préfère se taire. Parce qu'il pense encore que nous sommes de bons indigènes qui ne savent dire que « oui, monsieur, oui, madame ». Ils ont oublié que le compte à rebours, que la justice sociale et divine est en marche et qu'un jour,
il y aura des procès. Et on se prépare pour ça. Et d'ailleurs, dans ce texte, n'est-ce pas, le dernier texte, il y a quelque chose de très important que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il donne des prérogatives à la société civile. Parce qu'il faut différencier, il faut séparer la société civile de la société politique. La société civile est en droit de ramasser les victimes, de faire du travail, de faire du lobbying. Et c'est la société civile, par le biais des avocats, qui va devant les juridictions. On n'a jamais vu un président aller plaider devant une juridiction. C'est les avocats. Et l'affaire de la Palestine vous a prouvé que lorsqu'il y a une union des avocats, on peut aller très loin. Et notre ami qui était à la tête des 1500 avocats qui plaidaient pour la Palestine, eh bien, il est venu ici, dans cette salle, et il a fait une conférence, maître Devers, avec moi. Et je vous donne une de ses dernières paroles que j'ai eues avec lui. Il m'a dit, tu sais, Fatima, mon rêve le plus cher, c'est de pouvoir m'associer avec tous les avocats qui sont avec moi pour venir défendre les Algériens contre la France dans les explosions atomiques. Et ce que je vous dis là a été enregistré ici, et il a été enregistré dans une émission TV8 où il a répété la même chose, où on s'est serré la main pour lui dire, Devers, tu seras toujours avec moi dans ce dossier. Je n'ai pas dit je serai avec toi dans ce dossier, parce que ce dossier est à nous. Ou marhaba bil-liji. Marhaba bil-liji, mais il reste donc à nous. Alors, dans ce texte, c'est extrêmement important. Un rôle a été donné à la société civile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'indices, nous avons des preuves, nous avons des médecins. Demain, j'enregistre avec le professeur Achouri l'émission du déshonneur qui va passer le vendredi 13 février. Eh bien, le président Achouri, qui est avec moi dans le réseau algérien de lutte contre la pensée coloniale et le néocolonialisme, c'est le professeur itinérant. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des malformations dans le sud algérien, d'enfants, de personnes, c'est lui qui les opère. Donc c'est une personne ressource extraordinaire. Je lui ai dit, viens. Comme l'œil fixe mieux que l'oreille, ramène ces photos qui sont très difficiles à voir des enfants et laisse le peuple algérien voir et comprendre. Et comme c'est une émission qui est très écoutée en France, laissons le peuple français voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, les bienfaits, entre guillemets, de la colonisation sur nous. Laissons-les prendre conscience, parce que je les plains. Ils ne savent pas, ils l'auront caché au même titre que nous. Au même titre que nous. Donc vous voyez que nous évoluons sur plusieurs branches. Nous essayons d'être justes, d'être vrais. Parce que ce que nous cherchons, c'est une vérité historique. Et notre travail se limite à ça. Pas à des polémiques. Moi, je ne pense pas que j'ai insulté quelqu'un de toute ma vie. Surtout dans ses rapports professionnels ou dans ses rapports de colonisation, etc. Je reste quelqu'un de positif et de neutre. En fin de compte, en conclusion, je voudrais vous dire le but de cette résolution du 5 décembre 2025. Regardez l'intitulé. Création d'une journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Quelques mots simplement qui veulent tout dire. Et tous les 14 décembre, le monde entier va fêter cette journée et on fait le bilan de l'année. C'est-à-dire on a commencé en 2005, le 14 décembre de l'année 2006, nous allons faire le bilan des émissions, des conférences, des travaux, etc., pour faire évoluer le dossier.
D'autre part, ce même texte reconnaît, voilà, je vous lis la phrase, le colonialisme qui a commencé il y a 500 ans, la traite transatlantique des esclaves et ses conséquences durables. Alors vous voyez, les panthères noires, attention, sont très intelligents, ils se manifestent. Maintenant, je continue ma phrase pour finir, qui se font ressentir dans le monde entier. C'est-à-dire aujourd'hui, le continent africain se réveille. Les panthères noires se réveillent. Il y a un éveil politique extraordinaire. Et je finis. Il dit, ils sont très mal connus parce qu'ils ont toujours caché la vérité. On n'a jamais permis aux gens de parler. Et condamnant avec la plus grande fermeté les crimes commis durant l'ère coloniale. Je finis sur ça pour vous dire que ce document est une véritable réussite et ce document a été en partie travaillé, proposé par nos diplomates des affaires étrangères. Donc vous voyez aujourd'hui, notre travail commence à se ramifier, on commence à s'unir et c'est de cette manière qu'on va asseoir nos droits avec la sérénité la plus absolue, la pondération la plus absolue, mais l'abnégation également la plus absolue. Merci, je vous remercie. شكرا للأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم. على كل حال هي مناسبة تعليم الوطني الشهيد سيد معالي وزير المجاهدين وذوي الحقوق سي عبد الملك تشريفت أراد أن يشرف الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم أولا كابن شهيد، ثانيا كأستاذة باحثة عرفانا وتكريما لما قدمته وتقدمه. الشيخ مازال يتقدم إن شاء الله أستاذة. وأنا شخصيا خدمت مع الأستاذة من سنة 2000، أنا 2026 يعني 26 سنة. كل الملفات نتذكر مليح واحد الملف خدمناه على في تنس على ملف النابالم، وكانوا حاضرين الناس اللي كانوا مضروبين بالنابالم من الوقت هذاك، وبدينا الملف تاع تفجيرات نووية مع ضحايا تفجيرات نووية، وحتى اليوم الحمد لله مازال الارشيف موجود. اليوم باسم السيد معالي وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد أردنا أن نكرم الأستاذة فاطمة بن براهم عرفانا وتقديرا لما قدمته وتقدمه للذاكرة الوطنية. وأطلب من السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني كريم يونس، السيد سي براجة ممثل رئيس مجلس الأمة المحترم، وكذلك دكتور أبو بكر ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني. وهي مناسبة لنتوجه أولا بالتحية والتقدير لرفقائنا كل أسبوع وفي كل مناسبة. يعني المجلس الشعبي الوطني أو المجلس الأمة يكونوا دائما حاضرين معنا في هذه المناسبة، فلهم كل تحية وتقدير. وإن شاء الله يفوت قانون تجريم الاستعمار حتى نحتفلوا به. إذا ما احتفلناش في 18 فبراير إن شاء الله نحتفلوا في 19 مارس في عيد النصر، ويكون خرج قانون تجريم الاستعمار اللي هو مطلب شعب ومطلب أمة، وإن شاء الله يتحقق هذا المشروع إن شاء الله. أستاذة تفضلي، تفضلوا معنا الأساتذة الأفاضل.
تفضل رئيس فريق يونس، خليني إلى